Hi, hello, good evening, students. In previous class, we discussing about the to prove the starch is present in leaves by using the iodine test. Okay, Anna? You know everyone the balanced or modified equation of photosynthesis. What is the equation of photosynthesis? 6CO2 plus 12 H2O gives rise to sunlight and chlorophyll, and then preparing the C6H12O6 is the formula of glucose, and then releasing the oxygen and water vapor. Okay, na? What are the primary factors of photosynthesis? What are the primary factors of photosynthesis? The primary factors of photosynthesis: carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Okay, na? And then secondary, preparing the starch or glucose, and then releases the oxygen and water into the atmosphere. That's why the carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll is the very essential for photosynthesis process. So these are the primary factors of photosynthesis. These are the glucose, oxygen and water vapor. These are the secondary factors of photosynthesis. Okay, Nana? So last class we discussing the starch is presence in green leaves. To prove the starch is presence in green leaves by using the iodine test or betadine solution. అంటే అయోడిన్ లేదా బెటాడిన్ సొల్యూషన్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే స్టార్చ్ అనేది మనకు లీవ్స్ లో ఉంటుంది అని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ప్రూవ్ చేస్తాం. ఓకేనా? అట్ ద సేమ్ టైం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రైమరీగా ఏం తీసుకుంటాయని చెప్పిన ప్లాంట్స్ ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, దేని సమక్షంలో సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్. ఓకేనా? సన్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని ఎప్పుడు absorption of carbon dioxide and water. Okay, na? And then the green colored pigment having the any green leaf, the color pigment called as a chlorophyll pigment. Okay, na? So ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ప్రైమరీ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్, సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్. చూడండి, CO2 is very essential for photosynthesis process. How to prove the CO2 is necessary for photosynthesis process? Okay, na? Today we discussing about the CO2 is essential for photosynthesis process. Okay, na? So to prove the CO2 is necessary for photosynthesis, the aim is to prove that CO2 is and ఇక్కడ carbon dioxide. To prove that CO2 is necessary for photosynthesis. What are the materials required for to prove that CO2 is necessary for photosynthesis? What are the materials required? One of the potted plant, and next wide transparent
wide mouth, transparent bottle. Next, split cork, and then KOH, that means potassium hydroxide pellets or solution. KOH pellets or KOH solution. KOH means potassium hydroxide. Pellets or solution. Next, iodine solution. చూడండి. సో మనం ఏం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడంటే టు ప్రూవ్ దట్ CO2 ఈజ్ నెససరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. అంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది వెరీ ఎసెన్షియల్. సో ఎలా ఎసెన్షియల్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ప్రూవ్ చేస్తాను. దానికి మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్స్ ఏమేమి అక్కడ అంటే పోటెడ్ ప్లాంట్, వైడ్ మౌత్ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ అండ్ స్ప్లిట్ కార్క్ అండ్ KOH pellets or KOH solution. KOH means potassium hydroxide and then iodine solution. Procedure. First, we needed a destarched plant leaf. Needed destarched plant. We needed destarched plant for this experiment. ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలన్నా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కంటే we needed a destarched అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీవ్స్. అంటే లీవ్స్లో ఎప్పుడైతే స్టార్చ్ అనేది లేకపోతే దాన్ని ఏమన్నా ఇక్కడ అంటే డీస్టార్చ్డ్ అంటాం. ఓకేనా. సో అలాంటి ప్లాంట్ మనకు కావాలి. సో అలాంటి కావాలంటే మనకి ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. చూడండి, ఫస్ట్ we collect the one potted plant and then that potted plant kept in a dark room. In a week. చూడండి. సో మనకి ఏం చేస్తానంటే కంప్లీట్గా కలెక్ట్ చేసిన పోటెడ్ ప్లాంట్ ఏం చేస్తాను, కెప్ ఇన్ ఏ డార్క్ రూమ్ ఇన్ ఏ వీక్. ఒక వారం అంతా కూడా ఏం చేస్తుంటే ఒక వారం అంతా మనకి ఏం చేస్తాను ఇక్కడ డార్క్ రూమ్లో ఉంచుతాను. సో డార్క్ రూమ్ ఉంచడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇది ఆఫ్టర్ ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ ఏ destarched. The leaves are completely destarched. That means removal of starch from leaves. ఏం చేస్తానంటే లీవ్స్ నుంచి మనకు మొత్తం కూడా స్టార్చ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే రిమూవల్ అయిపోతుంది. దాన్ని ఇక్కడ ఏమన్నా డీస్టార్చ్. ఒక పోటెడ్ ప్లాంట్ని కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎక్కడ ఉంచుతున్నామంటే ఒక వారం అంతా ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ డార్క్ రూమ్లో ఉంచుతాను. ఓకేనా. సో డార్క్ రూమ్లో ఉంచిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ అంటే మనం కంప్లీట్గా డార్క్ రూమ్ ఉంచిన తర్వాత ఏంగా మారిపోతుంది, డీస్టార్చ్ మీన్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ స్టార్చ్. చూడండి, we collect the one potted plant and then kept in a dark room for a week. ఓకేనా. సో వీక్ నుంచి తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆఫ్టర్ దట్ పోటెడ్ ప్లాంట్ ఈజ్ టర్న్స్ ఇంటూ ఏ destarched leaves. That means removal of starch from that leaves. సో లీవ్స్ నుంచి మొత్తం కూడా స్టార్చ్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే మనకు డీస్టార్చ్ అయిపోతుంది అనమాట. అంతా కూడా మనకు స్టార్చ్ లేకుండా అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా ఒక వారం అంతా రూమ్లో కంప్లీట్గా ఉంచినప్పుడు. ఓకేనా. We collect the one
potted plant after kept in a dark room in a week. సో ఒక వీక్ అంతా కూడా మనకు వారం అంతా పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ టర్న్స్ ఇంటే డీస్టార్చ్డ్ లీవ్స్. దట్ మీన్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ స్టార్చ్. ఓకేనా. ఆఫ్టర్ you take a one wide mouth transparent bottle. Wide mouth transparent bottle. Wide mouth transparent bottle. And then put the some of the KOH pellets or KOH solution. After insert the split cork at the starting of wide mouth transparent bottle. After insert the potted plant of the one of the half of leaf is inserting inside of the wide mouth transparent bottle. చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక పోటెడ్ ప్లాంట్ తీసుకొని ఒక వారం ఉంచిన తర్వాత అది ఏంగా మారిపోతుంది, డీస్టార్చ్ మారిపోతుంది. ఆ డీస్టార్చ్ మారిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఒక వైట్ ట్రాన్స్పరెంట్ మౌత్ బాటిల్ తీసుకున్నాం. తీసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఏముంచినాం, కొన్ని కేవైచ్ పెల్లెట్స్ కానీ కేవైచ్ సొల్యూషన్ కానీ తీసుకున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం మనకు అక్కడ మౌత్ చివరికి ఏముంచినాం ఇక్కడ అంటే స్ప్లిట్ కార్క్. ఆ తర్వాత ఏం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ, సో ఆ పోటెడ్ ప్లాంట్ అనేది ఏంగా మారిపోయింది, డీస్టార్చ్డ్ ప్లాంట్గా మారిపోయింది. సో వన్ ఆఫ్ ది లీఫ్ని ఏం చేస్తాం ఇక్కడ అంటే మనము హాఫ్ లీఫ్ని ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. హాఫ్ లీఫ్ని ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ అంటే కంటైనింగ్ విత్ ది ఇన్సర్ట్ ది వన్ ఆఫ్ ది హాఫ్ ఆఫ్ లీఫ్ కంటైనింగ్ విత్ ది KOH సొల్యూషన్ ఆర్ KOH పెల్లెట్స్. అంటే KOHతో పాటు మనకి ఏం చేస్తామంటే దాన్ని హాఫ్ లీఫ్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో అక్కడ ఏమైందంటే టు కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ ద ఆఫ్ లీఫ్ అండ్ KOH pellets. ఓకేనా. డు నాట్ టచ్ ద లీఫ్ టు ది KOH or solution or pellets. After the KOH pellets or KOH solution is absorbs the carbon dioxide from the inside of the leaf. ఎప్పుడైతే మనము వైట్ ట్రాన్స్పరెంట్ మౌత్ లేక మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ అంటే ఆ డీస్టార్చ్ అనేటువంటి హాఫ్ లీఫ్ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ అంటే మనం బాటిల్కి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. దేనికి తగలకుండా, KOH సొల్యూషన్కి తగలకుండా. సో అప్పుడు ఆ KOH సొల్యూషన్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది లీవ్స్లో నుంచి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తుందన్నా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఆఫ్టర్ the experiment, leave in sunlight. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం దీన్ని, సన్లైట్. live in sunlight. After few hours, the inside of the off leaf is exposed with colorless due to the carbon dioxide is absence.
because the KO inside of the body, inside of the KOH pellets or solution is absorbs the carbon dioxide, absorbs the carbon dioxide. Remaining of outside of the off leaf is exposed with the bluish or black color, bluish or black in color, because that remaining off leaf is absorbs the atmospheric of carbon dioxide, carbon dioxide and water, carbon dioxide and water. That's why the outside of the leaf is exposed with the bluish or black in color. Remaining off leaf is exposing with colorless, colorless, because of KOH pellets or solution is absorbs the carbon dioxide, absorbs the carbon dioxide. That's why the CO2 is necessary for photosynthesis. CO2 is necessary for photosynthesis. అంటే మనం ఎప్పుడైతే డిశ్చార్జ్ అయినటువంటి ప్లాంట్ మనం ఏం చేస్తామనంటే ఆఫ్ లీఫ్ని ఏం చేస్తాం KOH pelletsతో కలిపి ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్కి ఆఫ్ లీఫ్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ ఆఫ్ లీఫ్ని ఏం చేస్తాం సన్లైట్లో ఉండేట్లు చూస్తాం. సో అక్కడ లోపల ఉన్నటువంటి ఆఫ్ లీఫ్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే కంప్లీట్గా ఏం కలర్ ఇచ్చిందో కలర్లెస్. ఎందుకు? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది అక్కడ ఆబ్సెన్స్ అయిపోయింది. అంటే అక్కడ స్టార్చ్ అనేది కూడా ఏమవుతుందని అంటే ఏం ప్రిపేర్ కాదు. ఎందుకంటే సన్లైట్ కానీ నెక్స్ట్ మనకు అక్కడ ఏం ఆప్షన్స్ అయింది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మేజర్గా ఆప్షన్స్ అయిపోయింది. రిమైనింగ్ ఆఫ్ లీఫ్లో ఏమైందంటే వెల్ ఎక్స్పోజ్డ్ విత్ ది ఆర్ ఇండికేటెడ్ ది బ్లూయిష్ ఆర్ బ్లాక్ కలర్, బ్లూయిష్ కానీ బ్లాక్ కలర్ అని ఇండికేట్ అవుతుంది. అంటే అక్కడ స్టార్చ్ అనేది ప్రెజెన్స్ అయినట్టు. స్టార్చ్ ప్రిపేర్ అయిందంటే కంపల్సరీగా అది ఏం అవసరం ఏంటుంది దానికి, ఏం ప్రిపేర్ చేసుకుంటుందని ఆటోమేటిక్గా అంటే మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సో ఎందుకంటే సన్లైట్ అనేది మనకు కంటైన్స్ బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా అట్మాస్ఫియరిక్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంది కాబట్టి అక్కడ మనకు బ్లూయిష్ ఆర్ బ్లాక్ కలర్లో ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. అంటే ఇన్సైడ్ బాడీలో కలర్లెస్ అయిపోయిందంటే అక్కడ ఏం ఆప్షన్స్ అనేట్లున్నా కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎప్పుడైతే ఆప్షన్ అవుతుందో అక్కడ మన స్టార్చ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయంటే లేదు. అందుకే మనకి ఏమవసరం కంపల్సరీగా ఫోటో ప్రాసెస్లో స్టార్చ్ని ప్రిపేర్ కావాలంటే CO2 ఈజ్ very essential for photosynthesis process. అంటే ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా మనం అబ్జర్వేషన్ చేయాల్సింది ఏమంటే ద లీవ్ ఈజ్ నాట్ టచ్ ది KOH pellets or KOH solution. At the same time after the leaf is indicated the colorless and outside of the leaf exposed the bluish or black in color, because of presence of starch. These are starch is absence. అంటే స్టార్చ్ అనేది ఇక్కడ లేకపోతే ఏం కలర్లెస్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం CO2 is absence in inside of the off leaf. Outside of the off leaf is containing with the carbon dioxide. That's why it is indicated the bluish or black in color. Okay na? This is the ఇక్కడ ఆఫ్ లీఫ్ అని మాట్లాడుతున్నాం. దట్స్ వై this experiment is also called as a off leaf experiment. Who conducted the off leaf experiment? Conducted by the moles. That's why this experiment is called as moles off leaf experiment. Okay, thank you very much.